Very good morning, students. In the last class, we discussed about the Seiler's theorem part 2 and 3 and related problems. Now we are going to see the another part of the unit that is called direct sums. Okay, direct products, internal products and the external products. So with that, we are completing our unit 1. Okay, so first let us see the problem continuation of the last class problem, and then let us go to the direct products. Okay, so I am going to share the screen now. So let us start with the problems. Okay, the last class part the problem. Okay, by using the Seiler's theorem part 3. So determine the number of 11 Seiler subgroup of order 11 square into 13 square பார்த்தோம். So order of G is given as 11 square into 13 square. Okay, so any number of P Seiler subgroup in a group is given by is of the form 1 plus Kp அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா 1 plus Kp divided by order of G. So அப்போ இங்க 11 Seiler subgroup அப்படின்னா it is of the form 1 plus 11k such that 1 plus 11k divides 11 square into 13 square. ஜென்ரலாவே வந்து இந்த 11 ஸ்கொயர் 1 plus 11k 11 ஸ்கொயர் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த 1 plus 11 வந்துட்டதுனால இது ரெண்டும் என்ன ஆகிடும் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நோ காமன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஆயிடும். ஓகே, அப்போ வந்து நம்ம ஒன்லி பாசிபிலிட்டி என்ன எடுத்துக்கணும் 13 ஸ்கொயர் மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஸோ 1 plus 11k டிவைட்ஸ் 13 ஸ்கொயர். இப்போ இதுல வந்து கேக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா we have to verify various number of p Seiler subgroups. if k is equal to 0 ன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் 1 அப்படின்னு வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ 1 plus 11k will become what when k is equal to 0 1. ஸோ இதுதான் நம்பர் ஆஃப் 11 Seiler subgroup. k is equal to 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் 12 வரும். 12 will not divide 13 ஸ்கொயர். அதுக்கப்புறம் k is equal to 2 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் 22 plus 23 ஆயிடும். அப்போ இது வந்து நாட் 13 டிவைட் பண்ணாது. அப்போ அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒன்லி பாசிபிலிட்டி என்னது 1 மட்டும்தான். தட் இஸ் a நம்பர் ஆஃப் 11 Seiler subgroup. ஒரு குரூப்ல ஒன்லி 1 11 Seiler subgroup இருந்ததுன்னா அந்த குரூப் என்னவா இருக்கும் நார்மல் சப்குரூப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். சின்ஸ் நம்பர் ஆஃப் 11 Seiler subgroup is 1, தட் இஸ் நார்மல். ஓகே, இது கொஸ்டின்ல கேட்கலனாலும் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க the number of 13 Seiler subgroup. அப்போ 1 plus 13k divides 11 square into 13 square. Okay, and here 1 plus 11 13k is relatively prime to 13 square. Okay, therefore the possibilities are 1 plus 13k divides 11 square. முன்ன சொன்ன மாதிரி இதுலயும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா k is equal to 0 1 2 3 போடலாம். k is equal to 0 போட்டா that is equal to 1, that is a number of 13 Seiler subgroup. அடுத்தது வந்து k is equal to 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா ஆயிடும் 26 27 ஆயிடும். அதுக்கு மேல போகாது. So இங்கேயுமே வந்து the number of 13 Seiler subgroup is equal to 1. Here also 13 Seiler subgroup is normal, only 1 வந்ததுனால. So இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. Now the next example, if order of G is equal to 55, then prove that 11 Seiler subgroup is normal. Normal சொன்னா only one subgroup தான் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். Order of G is equal to 55ன்றதுனால அதை prime factors நம்ம முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். So it can be written as what 5 multiplied by 11. Okay, by the Seiler's third part of the theorem. So the number of 11 Seiler subgroup in a formatல இருக்கும் 1 plus 11k divides 1 plus 11k formatல இருக்கும், and also such that 1 plus 11k will divide the order of G 5 into 11. Since 11 and 1 plus 5k is relatively prime அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் 1 plus 11k divides 5 அப்படி சொல்லி எழுதலாம். Okay, so 1 plus 11k must divide 5. அப்போ only possibility என்ன k is equal to 0 போட்டாதான் 1 divided by 5 ஆகும். ஓகே, அதே k is equal to 1 போட்டா more than 5 வந்துருது. அப்போ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்காது. அப்போ k is equal to 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும் பொழுது 1 plus 11k is becoming 1, the number of p Seiler subgroup. Since there is only one 11 Seiler subgroup அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து நார்மல். ஓகே, நார்மல் சப்குரூப்பா இருக்கும். இப்போ அடுத்தது அவங்க கேட்கலனாலும் இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க given that order of G is equal to 55, that is 11 into 5 by the Seiler's part 3. Okay, the number of 5 Seiler subgroup, அடுத்தது 11 Seiler subgroup கண்டுபிடிச்சா இப்போ 5 Seiler subgroup கண்டுபிடிக்கிறோம். is of the form 1 plus 5k. 1 plus 5k divides 11 into 5. Okay, so அப்போ 1 plus 5k is relatively prime to 5. Okay, அதனால 1 plus 5k must divide 11. Therefore அப்போ k is equal to 0 substitute பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா 1 வரும். Okay, so அப்போ k is equal to 1 substitute பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் 6 ன்னு வரும். 6 will not divide 11. k is equal to 2 substitute பண்ணலாம் 11 by 11, that is also will come, but இங்க அதை அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணல. For k is equal to 0, the number of 5 Seiler subgroup is what? There is only one subgroup. Actually இங்க வந்து k is equal to what is a 2க்கும் வந்து இந்த ஆன்சர் வரும்.
ஓகே, பட் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணல. அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க கிளியரா பார்க்கலாம். Find the number of 3 silo subgroups of 2 silo subgroups and okay and 2 silo subgroups of group G of order 36. okay, 3 silo subgroup and 2 silo subgroup. இப்போ 36 அப்படிங்கறத நம்ம prime factors ஆ எழுதணும். So this can be written as what? 2 square into 3 square. okay, அப்போ the number of 3 silo subgroup is what? 1 plus 3k and it is given by 1 plus 3k divides 2 square into 3 square. Since 1 plus 3k and 3 square வந்து relatively prime common factor இருக்காதுன்றதுனால நாம என்ன செய்றோம்? only 2 square மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். therefore 1 plus 3k must divide 2 square. இப்போ k is equal to value substitute பண்ணலாம். see here, இதான் ரொம்ப முக்கியம். k is equal to 0 ன்னு substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 வரும். 1 is a divisor of any number. therefore அது வந்து true. அடுத்தது k is equal to 1 substitute பண்றோம். அப்போ 1 substitute பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? 4 அப்படின்னு வருது. 4 divides 4 தானே. therefore that is equal to the number of 1 plus 3 into 1, that is equal to 4. the number of 3 silo subgroup 4 இருக்கும். அப்போ டோட்டலா எத்தனை நம்பர் 2 போட்டா இது வந்து அதிகமாயிடும். அப்போ அதுக்கு மேல டிவைட் பண்ணாது. therefore இங்க ஒரு 1, இங்க ஒரு 4, டோட்டலா the total number of 3 silo subgroup is 5. 4 plus 1 5 ன்னு சொல்லணும். okay, similarly the number of 2 silo subgroups of the G given by 1 plus 3k divides 2 square into 3 square. okay, in the 1 plus 3k is relatively prime to 1 plus 2k. 2k is relatively prime to 2 square அப்படிங்கிறதுனால அப்போ only possibility என்ன? 1 plus 2k must divide 3 square. இப்போ இங்கேயும் நாம என்ன செய்யணும்? k is equal to 0 substitute பண்றோம். that is equal to 1. 1 divides 3 square. k is equal to 1 substitute பண்ணி பார்க்கலாம். k is equal to 1 substitute பண்ணும் பொழுது what is it? 3 அப்படின்னு வரும். 3 divides 3 square அப்படிங்கிறதுனால that is also true. okay, அப்போ 2 3 அப்படின்னு substitute பண்ணும் பொழுது டிவைட் ஆகாது. k is equal to 4 substitute பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும்? 4 into 2 8 plus 1 9. 9 divides 9 இல்லையா? அப்போ 1 plus 2 into 4, k ஓட வேல்யூ 4 9. அப்போ டோட்டலா எத்தனை 2 silo subgroups இருக்குன்னு சொன்னா 13 2 silo subgroups இருக்குது. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். So இதுதான் the actual problem by using the third part of the silos theorem. Now let us move on to the next important topic, direct products. So what is a direct products? ரெண்டு விதமான direct products இருக்கு. internal direct product and external direct product. external direct product னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா we are going to take some any two group. simple exampleக்கு ரெண்டு group எடுத்துக்கிறோம். ரெண்டு group கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணி வர குரூப்பும் ஒரு குரூப்பா இருந்ததுன்னு சொன்னா that G is called external direct product of these groups அப்படின்னு சொல்றோம். internal product அப்படின்னா ஒரு பெரிய குரூப் இருக்கு, அதுல சப் குரூப்ஸ் இருக்கு. சப் குரூப்ஸோட ப்ராடக்ட் வந்து G ஆ இருந்ததுன்னு சொன்னா என்னது? we say that is internal direct product. so இப்போ definitions read பண்றேன். let A and B be any two groups. okay, then the Cartesian product of A and B denoted by A cross B and it is defined by G is equal to A cross B. This G is a group under multiplication is defined as A1 B1. அதாவது இந்த first letters Cartesian productல A1 B1 into A2 B2ங்கிறது first two element ஓட product, second two element ஓட product. இந்த மாதிரி product define பண்ணிடுறோம். So this group G is said to be the external direct product of A and B. இங்க ரெண்டு குரூப் தான் இருக்கணும்ல, n number of groups கூட இருக்கலாம். again the product வரையறுக்கும் பொழுது எப்படி நீ n times product பண்ணாலும் என்ன கிடைக்கும்? A1 A2 etc AN and B1 B2 etc BN கிடைக்கும். so corresponding product தான் multiplication. இந்த multiplication பொறுத்து G ஒரு குரூப்பா இருந்தா இந்த Gன்றது external direct product of these groups. okay, இந்த A and B க்கும் G க்கும் சம்பந்தம் இல்லை, சப் குரூப்னு நம்ம சொல்லல. இதேனும் குரூப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணா ஒரு குரூப் வருது, அதற்கு பேர் என்னது? எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அது மேபி சப் குரூப்பாவும் இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். அடுத்தது வந்து இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் வந்து கண்டிப்பா சப் குரூப்பா இருக்கணும், நார்மல் சப் குரூப்பா இருக்கணும். let G be a group and n1 n2 etc nn be normal subgroups of G such that G is equal to, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து n1 டாட் n2 டாட் etc nn கிராஸ் போடக்கூடாது, டாட் போடணும். ஓகே, இன்டர்னலுக்கு வந்து நம்ம டாட் போடுவோம், எக்ஸ்டர்னலுக்கு வந்து கிராஸ் போடுவோம். so G is equal to n1 dot n2 dot etc nn. okay, multiplication of these numbers ஆ இருக்கணும் Gங்கிறது. any number in G belongs to G can be expressed as G is equal to what? n1 into n2 into etc nn in a unique way. then we say that G is a internal direct product of n1 n2 etc nn. அதாவது என்னன்னா ப்ரீவியஸ்லி இதுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான். அது வந்து ஜென்ரலி வி ஆர் டேக்கிங் சம் குரூப்ஸ், அதை கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்றதுனால நமக்கு ஒரு புது குரூப் கிடைக்குது.
அந்த குரூப் எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட்னு சொன்னோம். இப்போ ஒரு குரூப் எடுத்துக்கிறோம், அதுக்குள்ளார நார்மல் சப் குரூப்ஸ் இருக்குது. அந்த நார்மல் சப் குரூப்ஸோட ப்ராடக்ட் தான் ஜியா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் இன் ஜியும் நத்திங் பட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் N1 N2 எக்ஸெட்ரா என்னென்ன எழுத முடிஞ்சதுன்னா அதற்கு பேரு இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம வரையறுக்கிறோம். ஜென்ரலா வந்து இரண்டு இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கும் எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கும் there are certain similarity இருக்கு. ஓகே, ரெண்டும் ஐசோமார்பிக் இமேஜஸா இருக்கும். ஐசோமார்பிக் இமேஜஸா இருந்ததுன்னா ரெண்டும் என்னவா இருக்கும், ஈக்குவலண்டா இருக்கும். ஓகே, சோ அடுத்த தேரம் அதை தான் டினோட் பண்ணுது. Let G be a group and suppose that G is a internal direct product of N1 N2 etc. Nn full stop. ஓகே, G அப்படிங்கிறது என்னது, இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் N1 N2 etc. Nn. இப்போ புதுசா ஒன்று சொல்றாங்க, let T is equal to N1 cross N2 cross etc. Nn, that is external direct product. Then prove that G is isomorphic to what, capital T. Okay, prove that it is isomorphic between internal direct product and the external direct product. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, ஜி அப்படிங்கிறது இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட்ன்றதுக்காக N1 டாட் N2 டாட் எக்ஸெட்ரா Nn வரையறுக்கிறோம். கேபிட்டல் டீன்றது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் N1 கிராஸ் N2 கிராஸ் எக்ஸெட்ரா Nn. Now let us define the mapping psi such that T goes to G such that any element psi of N1 N2 etc. Nn, T ல எப்படி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும், N1 N2 etc. Nn இல்லையா, டாட்ல இருக்கும். that becomes, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட்ல நம்ம கமா போட்டு எழுதுவோம், நல்லா கவனிங்க, N1 கமா N2 கமா எக்ஸெட்ரா Nn. அதுவே இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட்ல டாட் போட்டு எழுதுவோம். ஸோ அப்போ ஜிங்கிறது இன்டர்னல் ப்ராடக்ட் டைரக்ட் ப்ராடக்ட், டீன்றது எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட். அப்போ எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் ஒரு எலிமெண்ட் சைல என்னவா மாறுது, இன்டர்னல் ப்ராடக்டா N1 டாட் N2 டாட் எக்ஸெட்ரா Nn மாறுது. Now we have to prove that this is 1-to-1 and onto. Isomorphic என்ன செய்யணும், 1-to-1 onto homomorphism proof பண்ணணும். So first let us take 1-to-1. 1-to-1 அப்படிங்கும் பொழுது இமேஜஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த எலிமெண்ட் ஈக்குவல்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும், த்ரீ இமேஜஸ். அப்ப psi of M1, N2, M2, etc. Mn is equal to psi of N1, N2, etc. Nn. அப்ப அது மேப்பிங் படி என்ன ஆகும், M1 into M2 into etc. Mn is equal to N1 into N2 into etc. Nn. This implies corresponding element must be equal இல்லையா, M1 equal to N1, M2 equal to N2 etc. Mn equal to Nn. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, therefore each elements equal அப்படிங்கிறதுனால இதனுடைய இந்த எலிமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கும். M1, M2, etc. Mn N1, N2, etc. Nn ஈக்குவலா இருக்கும். therefore images equal எடுத்துக்கிட்டோம், அந்த எலிமெண்ட் ஈக்குவல் சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். therefore psi is 1-to-1. நம்ம மேப்பிங் வரையறுத்தாலே அதுக்கு பேர் என்ன, அது onto சொல்லிட்டோம், ஃபார் எவ்ரின்ற வார்த்தை வர்றதுனால. so but to prove that psi is onto for every N1, N2, Nn belongs to G, there exists N1 into N2 etc. Nn belongs to. இங்க மேல வந்து G ல சொல்லும் பொழுது டாட்ல சொல்லணும், T ல சொல்லும் பொழுது கமா போட்டு சொல்லணும். so psi of N1, N2, etc. Nn is equal to N1 dot N2 dot etc. Nn. therefore psi is onto. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹோமோமார்பிசம் ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஹோமோமார்பிசத்துக்கு என்ன செய்யணும், ரெண்டு psi of AB is equal to psi of A into psi of B அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ ரெண்டு எலிமெண்ட் ப்ராடக்ட்ல எடுத்துக்கிட்டோம். திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as what, இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி psi இன்டூ இது உள்ள இருக்கிறது என்ன, அது எக்ஸ்டர்னல் ப்ராடக்ட், அதனோட இமேஜ் வந்து இன்டர்னல் ப்ராடக்ட். அப்போ M1 N1 டாட் M1 N2 டாட் அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஸோ அதை செப்பரேட் பண்ணி எழுதும்பொழுது என்னது, M1 டாட் M2 டாட் எக்ஸெட்ரா Mn. நம்ம ப்ராடக்ட் வரையறுக்கிறது கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட் ப்ராடக்ட் தான் வரையறுத்திருக்கோம், அதனால இதை நம்ம பிரிச்சு எழுத முடியும். M1 M2 எக்ஸெட்ரா Mn இன்டூ N1 டாட் N2 டாட் எக்ஸெட்ரா Nn. ஸோ அப்போ இது நம்ம psi ஆஃப் இமேஜ் psi ஆஃப் M1, M2, Mn சொல்லி எழுதலாம். செகண்ட் psi ஆஃப் N1, N2 அதனுடைய இமேஜ் தான் அது. therefore so we proved that psi is a homomorphism. okay, therefore there exists an psi, therefore psi is isomorphism between G onto G bar. therefore there exists an isomorphism between the internal direct product and the external direct product. so இதுதான் வந்து difference between the internal product and the external product. அடுத்து வந்து ஒரு definition, if G is a group and S is a positive integer then the G of S. okay, G of S அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்டீஜரை பொறுத்து ஒரு குரூப் என்ன ஆகுதுன்னா, that is x set of all x belongs to G such that x power S is equal to E. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆர்டர் S இருக்கிற எலிமெண்டோட கலெக்ஷன், அதுக்கு தான் G of S ன்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஓகே, இது வந்து எனி நம்பர் ஆர் x பவர் n போடணுமா G of n போடணும். ஓகே, அப்போ ஆர்டர் S இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸோட கலெக்ஷனுக்கு பேர் என்னது, G of S ன்னு சொல்றோம். so G of S is what, so G of S is equal to x belongs to G such that x power S is equal to E. okay,
அடுத்து ஸோ இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு தியரம் பார்க்கலாம். இஃப் G is a abelian group and S is any positive integer, then G of S is a subgroup of G. இந்த G of S அதாவது ஆர்டர் S இருக்கிற எலிமெண்டோட கலெக்ஷனும் ஒரு சப்குரூப்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஸோ ப்ரூஃப் இஸ் வெரி சிம்பிள். சப்குரூப்புக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆனா போதும்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபார் தட் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் x, y belongs to G. ஓகே, அப்ப Gல இருந்ததுன்னு சொன்னா தென் பை த டெஃபினிஷன் ஆஃப் GS x power S is equal to E இருக்கணும், y power S is equal to E இருக்கணும். Now let us take the product of xy power S என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த எலிமெண்ட்டும் G of S ல இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இது பை பவர்னுடைய ரூல் படி x power S y power S ன்னு எழுதலாம். இது E into E, that is also becoming E. Therefore what, xy belongs to G of S ன்னு சொல்லி வந்துருது. Similarly, inverse நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். x power S is equal to E ன்னு சொன்னா x inverse power S can be written as what, x power minus S. அது x power S into minus 1, e power minus 1, therefore E அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். Therefore x inverse also belongs to G of S. So from 1 and 2 we say that G of S is a subgroup of G. Okay, அப்போ அந்த collection of S, G of S அப்படிங்கிறது என்ன, ஆர்டர் S இருக்கிற எலிமெண்டோட ஒரு கலெக்ஷன், that is also a subgroup of G ன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அடுத்தது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம், தியரம் ப்ரூஃப் தான் இது. ப்ரூவ் தட் A bar is equal to A, F belongs to G such that A belongs to A. A bar A காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்றோம். A and B ன்றது ரெண்டு குரூப்ஸ் இருக்குது. அதுல A bar and B bar இப்படி வரையறுத்து இருக்கிறோம். அதுவும் நம்ம என்னன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம், நார்மல் சப் குரூப்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ அப்ப A bar is equal to A, F belongs to G such that A belongs to A contained in G, that is equal to A cross B. இந்த Gங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா that is Cartesian product of, okay, right. So for A and B are any two groups, okay, அதனுடைய Cartesian product தான் G. Okay, அப்ப A ஓட காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி இருக்கு, A, F belongs to G such that A belongs to A. Okay, and F is a identity element of B. இந்த இரண்டாவது எலிமெண்ட் வந்து B ஓட ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட், அத கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். Similarly, okay, and B is a normal the identical element of B is normal subgroup of G. Also prove that. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணா, இந்த A bar அப்படிங்கிறதும் ஒரு நார்மல் சப்குரூப் and then B bar அப்படிங்கிறதும் என்னது, ஒரு நார்மல் சப்குரூப்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ B bar அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதிருக்காங்க, E, B belongs to G such that B belongs to B which is also contained in G, that is equal to A cross B. Okay, is normal subgroup of G அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணலாம். அந்த ப்ரூஃப் இஸ் வெரி சிம்பிள் தான், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். In order to prove that A bar is a normal subgroup, முதல்ல அது A barங்கிறது ஒரு சப்குரூப்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். சப்குரூப் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, க்ளோசர் அண்ட் இன்வர்ஸ், அது ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா XY இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணா போதும். XY இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு A barன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணாலே ஏன்னா அது சப்குரூப்னு ஆயிடும். அப்ப x, y பிலாங்ஸ் டு A barன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்ப எக்ஸ்ன்றது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கும், A1, F, yங்கிறது A2, F அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம். ஸோ வென் வி ப்ராடக்ட் இஸ் A1 into A2 இன்வெர்ஸ், Fன்னு வரும். ஸோ XY இன்வெர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு C, Fன்னு வந்துடுது. Therefore XY இன்வெர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு A bar. Okay, therefore A bar is a subgroup of G. அப்புறம் now we have to prove that A bar is a normal subgroup of G ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண. நார்மல் சப்குரூப் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன, G இன்வெர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு தட் A bar இருந்ததுன்னா ப்ரூவ் பண்ணா போதும் இல்லையா. அப்போ A1, F belongs to A bar and F is a identical element. Let A1, B1 belongs to G. Okay, இப்போ இந்த செட்டை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், A1, B1 வந்து G ல இருக்குது, A1, F வந்து எதுல இருக்கும், A barல இருக்கும். அதே மாதிரி E, B1 அப்படிங்க எங்க இருக்கும், B barல இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ முன்னாடி ஒரு எலிமெண்ட், அந்த எலிமெண்ட் அண்ட் G இன்வர்ஸ் A1, B1 இன்வர்ஸ். ஸோ இதை ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், A1, வாட் இஸ் A1 இன்வர்ஸ் அப்படின்னு வரும், B1, F, B1 வரும். ஸோ இப்போ B1, Fங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால B1 இன்வர்ஸ். இப்போ B1 இன்வர்ஸ் வந்துடும். A1 இன்வர்ஸ் வில் பிகம் E அப்படின்னு ஆயிடும். தேர்ஃபோர் ஃபைனலா நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன, A1, Fனே கிடைக்கும். அப்போ இது ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் A1, Fனே கிடைக்குது. G இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருந்ததுன்னு சொன்னா அது நார்மல் சப் குரூப்னு சொல்லிடும். ஸோ இதே கேட்டகரியை நம்ம எதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும், பிக்கும் ப்ரூவ் பண்ணணும். வி ப்ரூவ் தட் B இஸ் ஆல்சோ நார்மல். ஓகே, ஸோ B இஸ் ஆல்சோ நார்மல் சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல சப் குரூப்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். B ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம், E, B1, E, B2. அப்போ XY இன்வர்ஸ் போடும்பொழுது E, C வருது. தேர்ஃபோர் B bar இஸ் a சப் குரூப். அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் சப் குரூப்புக்கு நம்ம ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் A1, B1 பிலாங்ஸ் டு G எடுத்துக்கணும். அதை ப்ராடக்ட் பண்ணும்பொழுது G இன்வர்ஸ் பண்ணும்பொழுது என்னன்னே கிடைக்கணும், என்னன்னே கிடைக்கணும்.
ஓகே, இப்போ E, B1 கிடைக்கும். முன்னாடி ப்ரூஃப் பண்ண அதே தான் இது. B bar is also a normal subgroup of G. ஓகே, ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த தேர்றதுக்காக தான் அதனுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. கவனிங்க, if G is equal to A bar into B bar, then every G belongs to G as a representation of the form G is equal to A bar B bar, where A bar belongs to A bar and B bar belongs to B bar. அதாவது ஒரே விதத்துல தான் இப்படி எழுத முடியும். அதாவது ஜிங்கிறது ஒரு இன்டர்னல் ப்ராடக்டா இருந்ததுன்னு சொன்னா இந்த செட் A bar B barங்கிற செட் முன்னாடி வரையறுக்கப்பட்ட செட். அப்போ எனி எலிமெண்ட் G கேன் பி ரிட்டன் as what? ப்ராடக்ட் ஆஃப் A bar B bar. A barங்கிறது A barல இருக்கணும், B barங்கிறது கேபிட்டல் B barல இருக்கணும். ஓகே, ஸோ வி நோ தட் இதை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும். கேபிட்டல் A bar அப்படிங்கிறது என்ன? A, F belongs to G such that A belongs to A contained in G, that is equal to A cross B. Similarly, B bar is equal to E, F belongs to G such that what? B belongs to B contained in G, A cross B. ஓகே, இப்போ A bar B barங்கிற செட்டை நீங்க மெமரி பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ நாம என்ன செய்யலாம்? G belongs to G ன்னு சொல்லி ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறோம். G belongs to A, Gன்றதுனால அது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கும்? A, Bன்ற ஃபார்மேட்ல. ஏன்னா Gங்கிறது வந்து கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 செட் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கோம், A cross Bன்ட்டு. அப்போ Gல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? A, B பிராக்கெட்ல இந்த மாதிரி ஆர்டர்டு பேரா தான் இருக்கும். அப்போ A belongs to A, B belongs to B. இது நம்ம எப்படி பிரிச்சு எழுதலாம்? AF EBன்னு எழுதலாம். ஏன்னா இது ப்ராடக்ட் பண்ணா இது கிடைச்சிடும். FE எல்லாம் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்ஸ். அதனால அப்ப என்ன ஆயிடுது? AFங்கிறது A bar, EBங்கிறது B bar. இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம்? இது ஒன்லி ஒன் வே தான் இப்படி எழுத முடியும்னு சொன்னா, பட் டு ப்ரூவ் தட் G is equal to A bar B bar is unique, நாமளே என்ன எடுத்துக்கிறோம்? வேற ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. தட் இஸ் X bar Y barன்ற ஒரு செட் இருக்குது, ஒரு ஆர்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்ப X barங்கிறது XF இருக்கும், Y barங்கிறது EYன்னு இருக்கும். இப்போ நம்ம கணக்குல இதுவும் G is equal to A bar B bar, இதுவும் G is equal to X bar Y bar, அப்ப ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கணுமா? அப்போ A bar B bar is equal to X bar Y bar. கான்ட்ரடிக்ஷன் வரலன்னா இது ட்ரூன்னு இருக்கும். அப்போ A barங்கிறது AF, B barங்கிறது EB, XF, EY ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா A is equal to X and B is equal to Yன்னு கிடைச்சிருக்கு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா X barங்கிறது என்னது? AF A bar தான். Y barங்கிறது என்னது? நத்திங் பட் B bar தான். Therefore, that G belongs to G has unique representation in each of the form. Okay, G is equal to A bar B bar அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, அடுத்து ஒரு கரலரி. ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ப்ரூஃப் தான். லெட் G1, G2, etc. Gn be any n groups. Let G is equal to G1 cross G2 cross etc. cross Gm. இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட். And G is equal to G1, external direct product comma போடணும், internal direct product dot போடணும். So G1, G2, etc. Gn, where Gi is equal to Gi. Now define the operation product as follows. ரெண்டு எலிமெண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணா கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ற ப்ராடக்ட்டுக்கு பேர் தான் இந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். prove that G is a group. So இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறோம். அந்த G n எலிமெண்ட்ஸ் m எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இது n கூட வச்சுக்கலாம், n தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், n எலிமெண்ட்ஸ். அப்ப Gன்றது ஒரு குரூப்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். அப்ப G வந்து இட் இஸ் கிளியர் தட் E1, E2 etc. En be the identical element of G. ஏன்னா Gல வந்து இதுலயும் E1 இருக்கும், ஒவ்வொரு G1ம் குரூப் n குரூப்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். ஒவ்வொன்லி n E1, E2 etc. En இருக்கும். அப்ப அந்த n டியூபிள் E1, E2 etc. En இல்லையா, n கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுல இருக்கும், Gல இருக்கும். therefore Eன்ற ஐடென்டிக்கல் எலிமெண்ட் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம ஐடென்டிட்டியும் என்ன க்ளோசர் அசோசியேட்டிவிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஐடென்டிட்டியும் இன்வர்ஸும் இருக்குன்னு சொன்னா மட்டும் போதுமானது G is a groupன்றதுக்கு. So for every G1, G2 etc. Gn belongs to G, there exists G1 also, G1 inverse, G2 inverse, etc. Gn inverse belongs to G. ஏன்னா G1, G2 செப்பரேட்டா குரூப்பா இருக்குது. இப்ப ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம். G1, G2, etc. Gn G1 inverse, G2 inverse, Gn inverse belongs to G. அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆயிடும்? கரஸ்பாண்டிங் ப்ராடக்ட் அப்ப E1, E2 etc. En வந்துடும். therefore G is a group under what? Binary operations product defined above அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ அப்போ எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் ஒரு குரூப்புங்கிறது தான் இங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Note, let Gi be the normal subgroup. We know that each Gi is isomorphic to Gi bar. Therefore, G is equal to G1 bar into G2 bar etc. into Gm bar. Hence, also every G belongs to G uniquely expressed as what? G1 bar, G2 bar etc. Gn bar ன்னு சொல்லி நம்ம ஸோ ஐடென்டிட்டி மேப்பிங் இருக்கு, அதாவது ஐசோமார்பிக் இருக்கிறதுனால G1 பாரையும் நம்ம என்ன ஜின்றது எப்படி எழுதலாம்? G1 பார்னு சொல்லி எழுதலாம். இது எதுக்காக போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம ஏற்கனவே A bar B bar பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த செட்டோட ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் G கிடைக்கும். AB, A1, B1 அந்த மாதிரி போட்டாலும் G கிடைக்கும்ன்றதுக்கான நோட் இது. ஓகே, ரைட். ஸோ அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெம்மா. Suppose that G is an internal direct product of N1, N2 etc. Nn.
இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட்ன்ற வார்த்தையை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க. Then for I is not equal to J, Ni intersection Nj is equal to identity element, that is E. அப்போ எல்லாம் டிஸ்டிங்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். E தவிர வேற எதுவுமே காமனான எலிமெண்ட்ஸ் இதுங்களுக்கு கிடையாது. Okay, and A belongs to Ni and B belongs to Nj, then AB is equal to B ன்னு சொல்லி நாம ப்ரூவ் பண்ணலாம். Okay, so first let us prove that Ni intersection Nj is equal to E only. Okay, அப்போ அதுக்காக if not நம்ம வேற ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் x belongs to Ni intersection Nj இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம். அப்போ x அப்படின்றது வந்து எப்படி இருக்கும்? அப்போ E1 ரெண்டு Ni-லயும் இருக்கு Nj-லயும் இருக்குன்னா Ni-லயும் ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும், Nj-லயும் ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும். Ni-ல x இருந்ததுன்னு சொன்னா x ith பிளேஸ்ல மட்டும் x வரும், மீதி எல்லாம் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்டா இருக்கும். தட் இஸ் E1 E2 etc. E i-1 comma x comma ei plus 1 etc. ej and so on en வரும், where et is equal to e, where x as an element of Ni, viewing x as an element of Ni. x வந்து Ni ல இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? அதுவே Nj ல இருந்ததுன்னா என்ன ஆயிடும்? j ல மட்டும் x வரும். That is E1 E2 etc. ei etc. ej minus 1 x ej plus 1 etc. en, where et is equal to e, viewing x as an element of Nj. Since every element of G, okay, it has a unique representation அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா தான் இருந்தாகணும். ஓகே, அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்ப ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது? x is equal to only possibility என்னது? E மட்டும்தான் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட். e பவர் tன்றது ன்னு வச்சுக்கலாம். therefore அப்போ ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தோம், அதுவும் எதற்கு ஈக்குவலா இருக்கு? E தான் இருக்கு. therefore Ni intersection Nj is equal to what? Is a set generated by E for I not equal to J. Now let us prove that AB is equal to BA. இந்த proof கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணோம். Let A belongs to Ni and B belongs to Nj, I not equal to J. Since Nj is a normal subgroup of G, normal subgroup ஓட கண்டிஷன்ஸ் படி இது எப்படி எழுதலாம்? ஓகே, Nj ல இருக்க எலிமெண்ட் நடுவுல எழுதிட்டு Ni ல இருக்க எலிமெண்ட் A inverse belongs to Nj. ஏன்னா ஏன்றது ஏதேனும் ஒரு எலிமெண்ட் G ல இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அப்ப இதோட நம்ம ஒரு B inverse மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் ஏன்னா B வந்து belongs to Nj-ங்கிறதுனால B inverse also belongs to Nj. அதை போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது that is also belongs to Nj. இதே மாதிரி Ni-க்கும் நம்ம எழுதலாமா? Since Ni is a normal subgroup, okay, Ni normal subgroup அப்படின்னு சொன்னா அவங்க Ni ல இருக்கிறது A inverse ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ A inverse எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா B belongs to Nj-ன்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ B into B inverse ஆல நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம். இதையும் நம்ம எதால ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்றோம்? A-வால ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது Aன்றது Ni ல இருக்கிறது தானே. அப்போ A into this time will also belongs to Ni. அப்போ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அப்போ ரெண்டுமே எதுல இருக்கு? Ni intersection Nj ல இருக்கு. Ni intersection Nj-ன்றது தான் ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம். that is equal to E. அப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா இந்த AB இந்தாண்ட வந்ததுன்னா என்ன ஆயிடும்? AB is equal to BA அப்படின்னு சொல்லி ஆயிடும். hence the result is proved. அடுத்த ஒரு தியரம், if G and G dash are isomorphic, okay, and isomorphic abelian groups, then for every integer s, G of s is isomorphic to what? G dash of s. G of s and G dash of s are isomorphic ன்னு சொல்லி proof பண்ணோம். Given that phi is a isomorphism, first we claim that phi of G of s contained in G dash of s. அதாவது G வந்து ஐசோமார்பிக் ன்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ இமேஜ்ல G of இதுல சப்செட் தானே G of s எல்லாம், அது வந்து இதுக்குள்ளதான் போகுதுன்னு சொல்றோம். அப்போ x belongs to G of s ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறோம். G of s ல இருந்தா x power s is equal to e ஆகும். ரெண்டு பக்கமும் phi மேப்பிங் எடுக்கலாம். இப்போ phi of x power s-ங்கிறது phi x of whole power s ன்னு எழுதலாம். இது phi of ன்றது e dash ன்னு ஆயிடும். therefore phi of x belongs to what? இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது எங்க இருக்கும்? G dash s ல இருக்கும். therefore phi of G of s is contained in G dash of s. இதே மாதிரி ரிவர்ஸையும் ப்ரூவ் பண்ணலாம். அப்போ u dash belongs to G dash of s எடுத்துக்கிறோம். அப்போ u dash of power s is equal to e dash ன்னு வரும். phi is ontoங்கிறதுனால இது கரஸ்பாண்டிங்கா ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? phi of u is equal to u dash ன்னு சொல்லிட்டு அப்போ u dash phi of u ன்னு மாத்திரம். phi of u whole power s is equal to u dash power s is equal to e dash. இந்த s உள்ள கொண்டு வந்தோம்னா phi of u of s is equal to e dash. E dash of phi of e ன்னு எழுதுறோம். therefore phi is 1 to 1. therefore u of s is equal to e ன்னு ஆயிடுது. அப்போ u belongs to G of s. therefore phi maps G of s into G dash of s. phi ன்றது G to G dash இருந்ததுன்னா G of s also goes to G dash of s. therefore phi is homomorphism and hence phi is also what? Isomorphism அப்படிங்கிறதுனால there exists an what is it? These G of s and G dash of s are isomorphic. இது ஐசோமார்பிக்கா இருந்தா அதுவும் ஐசோமார்பிக்கா இருக்கும்னு சொல்லி நாம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, so with this we are completing our unit 1. okay, so I recall this from today's problem. so நம்ம சைலோஸ் தியரத்தினுடைய பார்ட் 3 யூஸ் பண்ணி
how many number of p cellular subgroups இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 2-3 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தோம். ஓகே, அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் இஸ் ஐசோமார்பிக் டு எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட்ன்ற ஒரு தியரம். அதுக்கப்புறம் ஜி ஆஃப் எஸ்ன்னு ஒரு வரையறுக்கும். செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஹூஸ் ஆர்டர் இஸ் எஸ்ங்கிறது தான் ஜி ஆஃப் எஸ். ஓகே, ஜி ஆஃப் எஸ்ங்கிறது முதல்ல சப் குரூப்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஏ அண்ட் பில இருந்து ஏ பார் பி பார்ங்கிற செட்டும் நார்மல் சப் குரூப்ஸ் சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். அந்த நார்மல் சப் குரூப்பை வச்சுட்டு நம்ம ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பார் பி பார்னு சொல்லி எழுத முடியும். அதுவும் யூனிக் ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லி ஒரு தியரம். அதுக்கப்புறம் வந்து த எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு குரூப்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட்ல வந்து என்ஐ இன்டர்செக்ஷன் என்ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு இ, அப்புறம் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம். ஃபைனலா ஜி ஆஃப் எஸும் ஜி டேஷ் ஆஃப் எஸும் என்னது ஐசோமார்பிக் இஃப் ஜி அண்ட் ஜி டேஷ் ஆர் ஐசோமார்பிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் கன்க்ளூடிங். ஸோ இப்போ இன்னும் இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. ஸோ வில் ஹேவ் அ ரிவிஷன் ஆஃப் யூனிட் 1 இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஒரு குயிக் த்ரூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வி வில் ஹேவ் அ டெஸ்ட் ஆன் திஸ். பிஃபோர் தட் நீங்க வந்து இந்த வீடியோஸ் அண்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் திரும்ப ஒரு முறை படிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் டவுட் கேட்க முடியும். இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். We have 5 minutes. So if no doubt means I will close. We have only 2 minutes. So okay. So I formally close this session. So we will meet in the next class. Okay. We will have a revision of this first unit in the next class. அதுக்கப்புறம் usually we are after the end of every unit we used to conduct a test. Online test மாதிரி தான். Okay. So அது வந்து ஒரு 50 மார்க் கண்டக்ட் பண்ணலாம். Okay. So I will close this session. Thank you all. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.